اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نہایت ہی آج دلچسپ موضوع زیر بحث آنے والا ہے۔ ایک مناظرہ ہوا تاریخ میں، اور مناظرہ کرنے والی شخصیات جو تھیں تشیع کی طرف سے شہید خرم زکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل سنت کی طرف سے سپاہ صحابہ کے کچھ نمائندے تھے، جن میں آج بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں مولوی عبداللطیف صفدر، فخر الزمان، المعروف معاویہ، وہ اور اس کے ساتھ اور ایک پوری کمپنی۔ اس مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ رسول کا خلیفہ، یعنی کیا رسول نے کسی کو خلیفہ معین کیا ہے، جانشین معین کیا ہے یا نہیں کیا۔ بڑی دلچسپ مناظرہ ہے۔ یہ مناظرہ جیتا کون؟ یہ آج آپ کو یہ مناظرہ سن کر پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ کون جیتا تھا۔ ہم سنیں گے اس کو، ساتھ ساتھ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ کس کے دلائل قوی تھے اور کس کے دلائل میں وزن تھا، اور کون لاجواب رہا اور کون نہیں رہا۔ بات کو سمجھ کر رہا ہوں، بہت اسٹریچ کر رہی ہے۔ آپ کا اصل دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا۔ شہید فرما رہے ہیں ہاں کہ سمرائز کرتا ہوں، کہتے ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول نے نام کے ساتھ کسی کو اپنا خلیفہ معین نہیں کیا۔ شہید نے یہ بات کی، اب شہید دلیل دے رہے ہیں۔ یہ بھائی کتاب السنہ حدیث نمبر 1100 سند پڑھے گا۔ کھولو نا یار بھائی، پڑھو سند۔ آپ سند لے کے آنے میں سند نکال دوں گا۔ خلیفتی حضرت علی نے فرمایا انت خلیفتی فی کل مومن من بعد۔ دیکھتے ہیں اس کی سند، دیکھتے ہیں۔ ختم بحث۔ کتاب السنہ، کتاب السنہ۔ ہاں بیو کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں بلا پسند کا رد تو نہیں۔ ارے من بعد میرے بعد نص ہے نا کہ ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کسی کو مقرر نہیں کیا۔ نہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من بعد ہی ارے میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں ہے رسول، تو یہ تم بھی بعد میں آئے ہیں، ہم نے کبھی انکار نہیں رسول کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ ہم نے اس کو جو ہے نا متصل نہیں کیا۔ ارے یار میرے بھائی نص ہے یار، لفظ جو ہے نص کیسے سکھاؤں؟ قید نہیں ہے، یہ کیا قید نہیں ہے؟ یہ لفظ قید نہیں ہے۔ ارے میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے کسی کو، آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مقرر ہی نہیں کیا۔ مجمع عام میں جو ہے نا کیا کہتا ہے مجمع عام میں نہیں کیا، یعنی کہ پہلے کہا بلا فصل کی قید نہیں ہے کہ بلا فصل لفظ، انہوں نے کہا من بعدی کے الفاظ آ گئے، شہید نے فرمایا، کہتا ہے مجمع عام میں نہیں کیا، بندے بہت زیادہ ہونے تھے۔ یعنی فرمائشیں دیکھیں کہ کیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ کہتا ہے اسے تو ابو بکر کو بھی کیا ہے، شہید نے فوراً یہاں پہ جناب دکھاؤ کہاں پہ ابو بکر کو کیا ہے، دعویٰ کیا، لیکن پورے مناظرے میں یہ دکھائیں گے نہیں۔ وہ بیچارہ مولوی نے کہا تو دیا اس طرح تو ابو بکر کو بھی کیا ہے۔ یہ جس طرح الفاظ ہیں انت خلیفتی من بعدی، یہ خلیفہ تو میرا خلیفہ ہے، یہ ابو بکر کے لیے دکھانے تھے، پورے مناظرے میں یہ بیچارے سپاہی صاحبہ والے نہیں دکھا پاتے۔ دکھائیں اگر یہاں ہے تو دکھا دینا آپ۔ اب یہ سند نکالے جائیں گے۔ نے مقرر کیا ہے تو بھائی کا بھی نام آیا ہے، یہ نے بھائی آیا ہے۔ اب سند آ گئی ہے۔ بھائی ذرا بولے، اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں۔ ارے یار روایت میں ذرا دیکھو، صحیح بات نا، چھوڑو کس نے کیا کہا ہے۔ اب اس سند پہ بحث شروع ہونے چلی ہے جی، دیکھیے گا بڑا لطف آئے گا ان بیچاروں کی اس وقت کی قابلیت آپ کو دکھانے لگا ہوں میں، سپاہی صحابہ والوں کی، اور شہید کے ہاتھ کیا، شہید کے ہاتھوں ان بیچاروں کی پٹائی ہوئی تھی۔ ہاں اس کا جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 384۔ ٹھیک ہے، یہاں ذکر چل رہا ہے یحییٰ بن سلیم ابو بلج کا الفزاری کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرما رہے ہیں کہ وقال احمد روا حدیثا منکرن، اس نے منکر حدیث روایت کی ہیں، یعنی جو صحیح حدیث کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک جرا یہ کہ اس نے منکر حدیثیں بیان کی ہیں جو صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ پہلی بات اس مناظرے میں ہمیں یہی پوچھنا چاہیے تھا کہ احمد بن حنبل کے نزدیک منکر کی یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کے نزدیک منکر کی تعریف یعنی تفرد ہے اس کے نزدیک۔ احمد بن حنبل کے نزدیک جب وہ منکر کہتا ہے، وہ ہم دکھا بھی دیں ساتھ ساتھ کہ منکر حدیث کسے کہتے ہیں کہ اطلقہ احمد۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، رفع و تکمیل عبدالحی لکھنوی ہندی یہاں پہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ قلت المنکر اطلق احمد بن حنبل و جماعت علی الحدیث الفرد الذی لا متابع لہ، یعنی ایک ایسی حدیث کہ احمد بن حنبل کے نزدیک منکر کسے کہا جاتا ہے کہ وہ تفرد ہو، یعنی وہ بیان کرنے میں خود اکیلا ہو اور اس کی مطابق موجود نہ ہو۔ یہاں پر یہ جو معاویہ بیان کر رہا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، یہ بیچاروں کو پتہ نہیں، منکر سنا ہوا کہتے ہیں منکر یہی ہوتا ہے۔ خیر اب دیکھیے گا اس کا آگے کیا بنتا ہے۔
कान युक्ति इब्न अब्बान कह रहे हैं कान युक्ति खता बहुत खता करता था ये काना युक्ति बहुत ज़्यादा खता करता था। आगे चले इब्न हिमान मुतशद्दिद है, उसकी जर का कोई फ़ायदा नहीं आगे है। चले और कौन सा रावी जो तुम लोगों का मासूम है जो खता नहीं करता? मनाकिरी अन अमर बिन मैमून अन इब्न अब्बास, इसमें इब्न अब्बास है राज दे क्या कैसे पूरी पढ़े वो जरा इसकी मुनकिर रिवायत में से एक सनद ये भी है कि अन अमर बिन मैमून अन इब्न अब्बास, ये मुनकिर जब ये सनद हो तो ये मुनकिर सनद है। अब ये देखें इसने झूठ कैसा बोला, क्योंकि किताब अपने हाथ में रखा हुआ था ना इसने। अब मैं आपको क्या कहते हैं मीज़ानुल इत्तिदाल से दिखाऊंगा, ये मीज़ानुल इत्तिदाल से पढ़ रहा है कि जब ये सनद हो, यानी ये मुनाज़रों में ऐसे झूठ बोलते हैं, ये दजल करते हैं। उस ज़माने में भी ये बेचारा दजल करता था, बेचारा तो नहीं, बड़ा शातिर आदमी है, ठीक है, इन चीज़ों में। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसने यहाँ पे दजल कैसे किया है। ये मीज़ानुल इत्तिदाल में हम जाते हैं अभी, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर अभी बल्ज के तर्जुमे में दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसने कैसे दजल से काम लिया है। ये याह्या बिन सुलेम अबू बल्ज यहाँ पर क्या कहता है, कहते हैं वह मिन मनाकीर ही अन अमर इब्न मैमून अन इब्न अब्बास अन नबी अमर बिसद्दिल अब्वाब इल्ला बाब अली, के रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अली के दरवाजे के। उसकी मनाकीर में से ये है, कहते जब भी ये सनद होगी तो ये मुनकर होगी। ये किसका माना है? ये यानी इन लोगों का मजहब धोखे से चलता है। ये किसका माना है? वमिन मनाकीर यानी अमर इब्न मैमून आन इब्न अब्बास, ये रिवायत है, वो रिवायत की बात कर रहा है कि ये रिवायत मुनकर, ना कि कह रहा है कि ये सनद मुनकर है। ये इन लोगों की काबिलियत है जनाब। आगे चलें। क्यों ठीक है जी। क्यों क्या खराब कर रहे हैं की वजह ये अब है ना सुने बताता हूँ ठीक है जी। अब इन्होंने हमने जरा नकल की, एक तो मुनकिर हदीस खता करता था अक्सर, और इसकी मुनकिर रिवायत में से रिवायत मुनकिर वो भी है जो इब्न अब्बास से अन अमर बिन मैमून से हो। मुझे ये झूठ बोल रहा है। उसकी मुनकर रिवायतों में से ये है कि जो अमर इब्न मैमून और इब्न अब्बास से हो। क्यों मुनकर क्यों है? हमारे सही रिवायत के खिलाफ है। इसीलिए सही रिवायत के खिलाफ बताओ। इसीलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान नहीं किया, तो बयान तो कर दिया, ये मुनकिर है ना। तो कौन सी रिवायत कहती है रसूलुल्लाह ने कहा क्या है कि मैंने क्या हो गई रिवायत सही रिवायत बताओ। अब शहीद जो है ना वो इनको गुत्थी से पकड़ने वाले हैं। इन्होंने कहा था कि जो अपने से ज़्यादा की मुखालफत करे, यानी उससे ज़्यादा सही रिवायत हो, ये रिवायत उसके मुखालिफ होगी, ये मुनकर होगी। अब शहीद इनसे कहते हैं कि पूरे मुनाजरे में ये शहीद बार बार कहते हैं कि चूंकि रसूल ने यहाँ फरमाया कि अली मेरे बाद खलीफा है, तो यहाँ पर लाजिम यह आता है कि ये रिवायत उस वक्त मुनकर बनेगी कि तुम इससे ज़्यादा सही रिवायत हमें दिखाओ जिसमें रसूल ने फरमाया मेरा कोई खलीफा नहीं है। रसूल से दिखाना पड़ेगा। रसूल अल्लाह का कौल कहां पर है? मुनकर किसे कहते हैं? एक सेकंड, मुनकर कहते हैं जो अपने से कहीं सही रिवायत का इनकार कर रही हो। वो सही रिवायत कौन सी है जो कहती हो कि मैंने अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया? दिखाएगा रसूल अल्लाह का कौल। आहा, बस ये जो एक शहीद ने बात कर दी, दिखा रसूलुल्लाह को कौल। अब पूरे मुनाजरे में मर जाएंगे, कुछ नहीं दिखा पाएंगे। हमारा नजदीक ये है कि जिस बात हमारे नबी पाक रसूल अल्लाह का कौल मुनकर आपके कहने से मुनकर नहीं होगा। मुनकर को साबित करे आप। हमने आपसे मुनकर आप कह रहे हैं और आपने दो आदमियों का नाम बता दिया। अच्छा, मजे का काम क्या किया है? दो आदमियों का नाम बता दिया है, उसकी तौसीक नहीं की है किसी ने। तौसीक कौन सी है? तौसीक नहीं है। क्या तौसीक है? तौसीक अब यही जो मीज़ानुल इत्तिदाल उठा के बैठा है, कहते हैं उसकी तौसीक कौन सी है? ठीक है, अब मीज़ानुल इत्तिदाल से तो ये देख रहा है कि इस रावी की, लेकिन इसकी तौसीकात इसको नजर नहीं आएंगी। वो अब शहीद तौसीकात बयान करेंगे इसकी। नहीं है, बोलो ना किताब भाई, लाओ ना यार। उसूल है कि अरे यार मेरी बात इधर लाओ। जरा तादील मुकद्दम है। उसूल है जरा तादील पर मुकदम है, यानी ये बेचारा उस वक्त से जाहिल है। जरा मुफस्सर तादील पर मुकदम है। क्यों? जरा अभी इसको शहीद ये भी याद करवाएंगे। शहीद से इसने बहुत कुछ सीखा है इस तरह से। साबित करो ना। ये यह्या बिन मईन सिक्का कह रहा है। यह्या बिन मईन सिक्का कह रहा है। जरा तादील पे मुकदम है, यानी ये बेचारों को कहते भी नहीं आते तो मुनाजरा करने मुंह उठा के भाग जाते थे। आते तो आज भी नहीं है। ना ऐसा कोई। अभी देखें यहाँ पर खुद आ रहा है कि अबू बल्ज हुआ सिक्का वस्सा का हुआ इब्न मईन इब्न साद निसाई दारकुतनी, और शहीद सब के नाम लेंगे। साबित करो, शुरू करें, फिर साबित करो। निसाई में भी सिक्का का है,
दारक़ुतनी में ने भी सिक्का का आओ जी। है। अपने मतलब के 2 आदमी उठा के ले आओगे और बाकी जो आपके उलमा ने कहा उसे रिजेक्ट कर दोगे। अपने मतलब कि हमने आपसे कहा लगा तो अपने मतलब के यही भी कोई को क्यों नहीं नकल कर रहे? दुनिया नकल करेंगे कि जरा में क्यों नहीं नकल करेगा? वो सिक्का कह रहे हैं। भाई, जब एक उसूल है कि जरा मुकदम होती है किसने अब वो अब्दुल लतीफ भी बोल पड़ा। अब्दुल लतीफ भी उसी की तरह जाहिल, कहता है जी वो जरा मुकदम होती है। कह दिया? मुतलक कैसा है? उसने कह दिया। मुतलक कैसा है? आप इसमें तफसील बताओगे? तफसील क्या है? क्या है तफसील? बताना आप। बताओ कौन सा मुनकर है उसके? उसकी रवायत बताओ, किस रवायत का इनकार किया? सही रवायत का? सही किसने कहा है? किस रवायत को? वो तो बता दिया यार उसने। किसने कहा है? अलबानी ने। अलबानी ने सही कहा है? हसन का है? सही कहा है? हसन का है? हसन क्यों कहा है? हसन कबूल नहीं है। हसन रवायत कबूल नहीं है, भरोसा नहीं उस पे। अलबानी की बातें अरे हसन कबूल है, हसन कबूल है। मैं अलबानी को नहीं रोकता, आप भी कोट नहीं करो। मुझे बताओ किसने? अब बेचारा वहां से देख रहा है, एक एक करके देख रहा है, सब एक ही सफ़े पे लिखी हुई है, इस बेचारे को वो पढ़ना भी नहीं आता ना कि गैर सिक्का का। फिर एक जारे गैर मुफस्सर दिखा रहा है और वो भी जुज़जानी की, नासबी की। ये नासबियों से आप मुनाजरे लड़ते हैं, यानी नासबियों के दलाइल से मुनाजरे लड़ते हैं। अरे आज जोजानी कब का है? कब का है? आप इब्न मईन अरे इब्न मईन तो इमाम है। जुज़ानी क्या है? इब्न मईन तो इमाम है। वो तो जुज़ानी क्या है? जुज़ानी क्या है? तो आप क्या जुज़जानी क्या है? जुज़जानी नासबी है, जुज़जानी नासबी है। नासबी का कौल लेकर आओगे? आप भी अपनी मर्जी से एक को सही जरा तो भाई आपके उलमा ने सही लिखा है ना। हमारा अलबानी नहीं कहा। कौन? आपका आलिम ही है इब्न अलबानी मईन। के तरह उजात अलबानी अलबानी को हटा दो, इब्न मईन सिक्का कह रहा है। हाँ, तो इब्न मईन इब्न मईन सिक्का कह रहा है। दूसरों ने इसको ज़ईफ़ कहा है। तो ज़ईफ़ की वजह बताओ। ज़ईफ़ की वजह बताओ। ज़ईफ़ की वजह बताओ। जब ये मोहम्मद बिन अब्बास आएगा मुनकर होगा। मुनकर साबित करो ना कि रवायत के मुनकर है। सही हदीस का मुनकर साबित करो ना। दावा नहीं करो भाई, दलील दो उस पर। अब चुप। इसके मुकाबले में ये हाँ, पहले वो सही हदीस पेश करो जिसमें कौल रसूलों का दोनों बैठ के किताबें खंगालते रहेंगे, शहीद सुकून से बैठेगा। किसी को अपना खलीफा मुकर्रर नहीं किया कब मुनकर हो तब मुनकर हो जाएगा। अच्छा, बिलावजह सफ़े उलट रहे, सब उनमें है कुछ भी नहीं। दिल में आ जाए मुनकर है। और कानून को अभी तो ये ऐसी ऐसी मारेंगे ना, आप इनकी सुनिएगा। और जो लिखने आ जाए सही है। मैं बोल लिया नहीं। सनद कहाँ है जी? सनद दिखाएं जरा। अभी 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 उस पे अभी बल्ज पे इनको ठंड पड़ गई ना, अभी दूसरे के रावी की तरफ आएंगे। कहाँ लिखी आपने? सनद दिखाओ भाई। सनद तो दिखा दिया। किस दिखाएं जरा वो सनद दोबारा दिखाएं जरा। दोबारा उनको बोलो ले। अभी सनद देख रहे हैं। अब देखिएगा शहीद क्या खूबसूरत बात करेंगे। मौजू रिवायात की शनाख्त। अब ये एक किताब से दिखा रहे हैं, मोहम्मद याया पता नहीं गोंदलवी क्या लिखा हुआ है, उससे ये दिखाते हैं कि ऐसी रिवायत जिसके छुपाने पर साहबा का इजमा हो, जैसा कि अली मेरे वसी हैं और मेरे बाद खलीफा होंगे। यानी ये अब दलील दे रहे हैं शहीद कि तुम लोगों के मज़हब में इस तरह की रिवायतें छुपाने का, यानी कि मुनकर है, ज़ईफ़ है, कुछ नहीं, बस छुपाने का हुक्म है। सुनिएगा। नहीं मैं पढ़ लेता। फरमाते हैं, अब देखो ये जो मुनकर वाला किस्सा है क्या है, और इसकी शनाख्त के लिए चंद ज़ाब्ते और उसूल मुकर्रर फरमाए हैं जिनकी तफसील हस्बे ज़ेल है। अब जो मैंने बात की शायद यही बयान करेंगे, आगे चलते हैं ताकि जल्दी से रिवायत। और भाईजान इधर सुनो यार, ऐसी रिवायत जिसके छुपाने पर सहाबा का इजमा हो, जैसा कि अली मेरे वसी और मेरे बाद हुई है, ये रिवायत तो डिस्क्लोज नहीं करनी है। क्यों? अली खलीफा है, बातिल हो जाएगी ना। कहता ये किताब भी दिखाएं भाई इसको। ये आज पता चला कि साहबा के इस बात पे इत्तेफाक हुआ था। गौर करें। वो तो दिखा रहे हैं। अरे यार देख लो यार, जिस पे जरा और ऐसी गैर सिखा की। अरे देख इन पे जरा की हुई है नहीं, ऐसी बात जरा नहीं है। उसके बाद हवाले दूंगा। यही जरा नहीं है। तो और कौन सी जरा? आपसे इस पर जो है साइन जुड़ जानते तो हुस्न रहेगी है रिवायत। जिस की है ना, वो अब्दुल लतीफ भी बोल रहा है। हुस्न रहेगी रिवायत। चुप, दोनों को बहुत ही बांध। अब ढूंढो रावी को कितने सारे निसाई ने, ये इब्न मईन ने, आए मैं भाई रिजाल ये के, कर रही है तो मुझे भी आज मैंने फर्स्ट दारुकुतनी ने। आप कह रहे हैं कि हम, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मीठा मीठा हम्मा, कड़वा कड़वा
नहीं क्यों अभी चूंकि इस रवायत से ये देखें, हाँ क्या ये है भाई हट जाओ सामने से। मुज़ल कुबरा मुराली कारी की। अरे यार मौजू भी होगी ना, हटाओ मौजू फिर भी नहीं बनेगी, मसला मसला हल हो रहा है, मौजू फिर भी नहीं बनेगी, मसला हल हो रहा है यहाँ भी। कहाँ सुने मसला जरा, सुने जरा, मुराली कारी क्या फरमा रहा है? मुल्ला अली कारी का कौल नहीं, रसूल की हदीस पेश करो मेरे भाई। कह रहा है कि मौजू पर हदीस मुनकर है, मैं रसूल के ऊपर जरा नहीं हो रही है, रावी के ऊपर जरा हो रही है, मुनकिर की हो रही है। मुनकर कब कहते हैं? जब वो अपने से सही रिवायत की। शहीद अपनी बात पे हैं जी, मुनकर जो है उससे सही रिवायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरे बाद कोई खलीफा नहीं है, तब ये मुनकर साबित हो जाएगी। साबित करो, नहीं साबित कर पा रहे। रसूल पेश करेंगे मेरे खलीफा। अफसला सुन की अला मस्दर बियान निदा जो निदा के साथ हैं कुल्लुहा मौजूद। रसूल पेश करेंगे मेरे खलीफा मुकर्रर नहीं किया, रसूल कहेंगे। अभी वो इस रिवायत पे जर नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है जी, मुला नहीं कह रहा है वो जितनी रिवायतें हैं कि रसूल ने अपने बाद किसी को खलीफा मुअय्यन किया है वो सारी मौजूद रिवायत हैं, मौला अली इस्लाम को किया है। ये भाई नस्बी है। ये है मुल्ला अली कारी की मौजूदुल कुबरा, सफा नंबर 272 कहते हैं कि जो भी वकाल बादुल मौक़िक़ीन अन्न वसाया अली, अली के बारे में जो अन्ना वसाया अली, वसीयत हैं, हाँ अल्लाह अली के बारे में जो वसीयतें हैं, अला मस्दर बियान निदा जो निदा के साथ हैं कुल्लुहा मौजूद। कि जो भी अली की वसीयत के मुताबिक सारी मौजू है। यानी अब दावा किया जा रहा है, दलील नहीं दे रहा। ये एक और दावा था, दलील देनी थी इसके ऊपर, दलील नहीं दे रहा। अच्छा उसका मुतालबा क्या है? मैं जैसे हदीस अलबानी को मैंने कहा पेश किया, अरे मैंने कहा छोड़े अलबानी को, छोड़ दिया ना, आप उनका रिवायत पेश करें, आप ये साबित करें, वो सिद्धा पेश कर दिया ना। अभी एक और रावी पे आना है। अच्छा जी, मैंने जरा पेश की एलसन के मोतबर जो है वो मुहद्दिस हैं, उनसे मैंने जरा पेश की कि जो भी ऐसी वसीयतें हैं, हाँ तो फिर जो भी ऐसी है उनको अपने दीन आना मौजू है। मुझे पता है वो ये कौन सी दलील है? अगर आप जरा कहाँ है? जरा तो आप कहाँ लेकर आए? सही हदीस लेकर आए जिसकी है, जिसका इनकार किया हुआ। दूसरा रावी अमर बिन मैमून जो हाँ, अभी दूसरा रावी अम्र इब्न मैमून, उसके ऊपर आए हैं। अब्बास रिवायत कर रहा है, उसके हदीस मुहद्दिस मुनकिरुन उस पर जरा मौजूद है। अरे भैया वो हदीस बताओ, जो तो आपने 10 दफा कोट कर दिया, वो हदीस बताओ जो कि मुनकर हो। मुहद्दिसीन ने जरा कर दिए। क्या जरा? जरा बयान क्या दूसरे ने उसको सिद्धा नहीं कहा है? दो रावियों पे मैंने कहा उसको सिद्धा नहीं कहा है, ठीक ठाक जरा सिद्धा नहीं कहा है, और ज्यादा से रिवायत वो मेरे भाई जरा किसी ने पेश कर दी हमने। वो तो हसन होगी रिवायत, फिर भी काबिल कबूल है। आपको उसूल ही नहीं मालूम, कैसे हसन हो गई? हसन रहेगी दो पे रिवायत जरा है जी। क्या जरा क्या है? मौजू का है। ओ, क्या मौजू इस रिवायत को मौजू का है? इस रिवायत ये तो मैंने आपको खुद निकाल के दिखाया है। ये मौजूद कबीर है। अरे मेरे भाई नहीं आप एक रिवायत सारा सही है यार, क्या मतलब हुआ? या अली से सवाई अंत में हारून वाली मुसा वाली रिवायत सही है, भाई सब मौजूद है। हाँ, यानी मर्जी है याली अंत में नहीं में मजराते हारून, वही तो ये रिवायत है। क्यों मस्जिद वाली क्यों मौजू है? क्यों मजू है? भाई जो रसूल क्यों मौजू है? सुने सुने अरे ओ मेरे भाई, कोई आदमी कहे कि ये रिवायत मौजू है, अभी आप नहीं मसलन का दूसरा सुनार के आप समझे। आप कहते हैं कि मनाकिर अभी अम्र इब्न मैमून पे उसने जर की है, इस पे देखें शहीद इनको कैसी फक्की देगा। सुभान अल्लाह। बयान की है, वो मनाकिर कहाँ है? वो मुनकर रिवायत किधर है? वो किधर है? लेकर आओ, लेके आओ। एक भी मुनकर रिवायत को अभी तक पेश नहीं कर सके, बोल रहे हो मुनकर रिवायतें करता है। कौन सी सही रिवायत का इनकार किया वो पेश करो। लगे पड़े हैं सारे बेचारे शहीद ने। जनों में क्या जा रहा हूं जवाब सब दे जवाब ही याद मान के मुझे मंगा काय मुनकर रिवायत लेकर आओ। हाँ, उनका रिवाज है, सब कौन सा बैठा है भाई बंदा। वो पिछले रावी को देखना यार। हाँ श्वेत, पिछले रावी को देखो, वो देखो ना यार क्या अम्र इब्न मैमून भी अब देखेगा क्या करेगा इनके वो साथ। निकाल दो पिछला रावी।
اسے اس کو ایک اور مل گئی کہ بخاری کہتے ہیں فی نظر. اب اس پہ شہید ایک ان کو گرز لگائے گا، پھر اس پہ بھی بیچارے گر جائیں گے. ہاں بھیا یہ بخاری کا قول، بخاری کا یہ قول صحیح سند سے ثابت کر دو. چلو بخاری کا قول یہ صحیح سند سے ثابت کر دو. اب اس پہ ان کا جواب سنیے گا. بخاری کا یہ قول، ایک سیکنڈ رک جاؤ، توثیق تو میں نے دکھا دی. بخاری کا یہ قول کہتا ہے اب معاویہ آگے سے کہہ رہا ہے توثیق کی سند دکھاؤ. یعنی اگر مثال کے طور زہبی نے کہا ہے، ابن معین نے کہا، ان کی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے، کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ، توثیق کی سند دکھاؤ. بھائی اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ جارحین کے لیے ہے کہ جار جو ہے جس محدث سے بیان کی جا رہی ہے اسے صحیح سند سے ثابت ہونی چاہیے، اور یہ اس کے برعکس کر رہا ہے. اچھا جی اب توثیق صحیح سند سے ثابت کرو. بخاری کا یہ جو بھی جرا ہوگی وہ صحیح سند سے پیش کی ہے. توثیق کی سند یہ یعنی اس ٹائم سے جاہل ہے بیچارہ. ارے تو بھائی حسن رہے گی نا، یہی تو اتنی سے حسن رہے گی روایت. کہتے ہیں کس طرح حسن رہے گی، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا. بھائی جب مختلف فی راوی ہو جائے گا تو حسن بن جائے گا. تھوڑی ہوگی، یہی چیز پتا ہے کس طرح حسن رہے گی. ہاں، کس طرح حسن رہے گی. حسن رہتی ہے روایت، یقینی سے ضعیف ہو جاتی ہے. موضوع کہاں، موضوع ثابت کیا ہے؟ اللہ ہو چکی ہے. دوسرا مسئلہ ہے منکر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ دکھائیں. منکر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ پڑھیں، وہ پڑھیں. پڑھیں ملا علی منکر بھی جرا نہیں کی ہے تو اس سے حسن رہے گی روایت. ہاں اس سے روایت حسن رہے گی. عمر بن میمون، یار سن تو اب عمر بن میمون پہ دیکھیے گا. ابھی تم لوگوں نے کہا تھا اس پہ بھی جرا ہے. بخاری کا راوی، مسلم کا راوی، ابی داؤد کا راوی، ترمذی کا راوی، نسائی کا راوی، ابن ماجہ، حدیث کی 6 معتبر کتاب کا راوی. بھائی بولے راوی نہیں، بخاری مسلم میں نہیں ہے. بخاری عمر بن میمون کی ہے. عمر بن اب مولوی عبداللطیف کہہ رہا ہے کہ یہ بخاری مسلم کا راوی ہے، لیکن یہ روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ کیا دلیل ہے؟ آگے سنیں. میمون راوی نہیں ہے. ارے عمر بن میمون پہ جرا دکھا رہے تھے، عمر بن میمون پہ جرا دکھا رہے تھے. تو کہا ہے سب کے راوی ہے، وہ سکھا ہے راوی. کیسے کا راوی ہے؟ ابن حجر نے سکھا ہے. مسلم میں اس کے علاوہ سارا آئمہ نے سے روایت کی ہے. فور گاڈ سیک یار اتنی غلط بیانی کر رہے ہو. غلط بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ بخاری میں مسلم ہے تو بخاری مسلم بخاری مسلم ابی داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ راوی دوسری جگہ سے کا ہو جائے گا. کہتا ہے مولوی عبداللطیف کیا بخاری مسلم میں اگر یہ راوی ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ سکہ ہو جائے گا. یعنی یہ عبداللطیف کا اس وقت. آگے سنیں. جگہ سکھا ہے دوسری جگہ سے اور ابن حجر نے بھی سکھا ہے اور بخاری مسلم میں روایت ملی ہے. عمر بن میمون کی بات ہو رہی ہے، راوی کی بات. ارے عمر بن میمون کی بات ہو رہی بات کر رہا ہوں ہے. میں. کیا مطلب ہے؟ وہ روایت کی بات بخاری ہو گئے وہ دوسرے کے لیے لکھا ہے. کچھ پڑھو کس کے لیے لکھا ہے؟ چہرہ بخاری کی کس پر ہے؟ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بخاری کا راوی ہے؟ کس کے لیے آپ کس کے لیے؟ آپ بتاؤ کس کے لیے؟ عمر کے لیے کہہ رہے ہیں نا. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عمر کے لیے کہہ رہے ہیں. عمر بن مامون کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. وہ کس کا راوی؟ وہ کس کا راوی؟ بخاری مسلم کا راوی ہے نا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بخاری مسلم کا راوی ہے، لیکن بخاری مسلم میں اس کی یہ روایت نہیں ہے جو آپ نے پیش کی ہے. تو ابھی تو بات جرا کی ہو رہی ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو جرا کہاں سے ہو رہی پھر؟ بخاری مسلم میں نہیں ہے. بخاری مسلم میں اس کو جرا ہوتی ہے. یعنی نہیں مطلب یہ ہے اس کا. یعنی نہیں مطلب یہ ہے کہ بخاری مسلم میں تو وہ سکھا ہے. بخاری مسلم کہتا ہے بخاری مسلم میں یہ راوی ہے تو سکہ ہے، لیکن جیسے بخاری مسلم سے باہر جائے گا نا یہ بیچارہ ضعیف ہو جائے گا. یہ جر یہ حالت ہے ان لوگوں کی. اور یہاں پہ مناظرہ بھی ختم ہونے والا ہے. بخاری نے خود جرا کی اور روایت نہیں ہے. بخاری نے جرا یہ اس بیچارے کی حالت ہے مولوی عبداللطیف کی. کیوں کہہ رہے ہو بخاری میں؟ میں نے یہ کہا. اب جو بھی مولوی عبداللطیف کے سٹریم میں کال کرنے ان سے پوچھیں کہ مولوی عبداللطیف سے ایک راوی اگر بخاری مسلم میں ہو تو وہ سکہ ہوتا ہے اور اس کے باہر جا کے وہ ضعیف ہوتا ہے، یہ ذرا ہمیں دکھائیں تو صحیح یہ کون سا قاعدہ ہے. راوی سکھا ہے نا، تو جرا کی بات بخاری ہے. مسلم میں سکھا ہے. بخاری مسلم میں سکہ ہے، باہر سکہ نہیں ہے. اور اس کے بعد غیر سکھا ہے. اس کے بعد یہ بھی ہاں تو نہیں یار. شہید نے پکڑ لیا. اس میں جرا ہے ہی نہیں نا. نہیں ہے نا. کہاں کی ہے بخاری نہیں جرا؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو مان ہی نہیں رہا. بخاری کی طرف سے کیوں؟
बुखारी की तरफ से नहीं, बुखारी की तरफ से नहीं। ابن حاتم نے ذرا ابن حجر نے اس کو سکھا تھا. ابن حاتم نے کی ذرا ارے تو ابن حجر کے بعد میں ختم ختم کون سی اور بخاری صحیح روایت ہے بخاری مسلم نسائی سب نہیں ساری سے روایت لیتے ہیں سکہ سے. آپ اصول پڑھیں پہلے پھر بات کریں. ارے آپ اچھا پھر آگے سے شہید کو کہہ رہے ہیں آپ اصول پڑھیں. خود بیچارے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ سنی سر پیٹ رہے ہوں گے کہ یہ سالے کون سی اصول حدیث بیان کر رہے ہیں. او میرا بھائی تفصیل چاہیے ہوتی ہے, محض جرح مقدم نہیں ہوتی ہے, تفصیل ہونی چاہیے. تفسیر ہونی چاہیے, نہیں جناب مفسر ہونے چاہیے. شہید نے اس وقت اصول بیان کیا. اگر تم تفصیلی نہیں ثابت کر رہے, جرح مفسر قبول ہوتی ہے, اصولی نہیں پتہ ہے. توثیق اور جرح میں جرح اس وقت قبول ہوتی ہے جب جرح مفسر ہو. اصول پورے پڑے میرے بھائی. انہوں نے اب سنیں نا, آپ جرح مفسر انہوں نے پیش کی ہے. کہاں ہے منکر روایت لکھی ہے ان کی. کون سی؟ یہ ان کی اچھا منکر روایت وہ لکھی ہے, یہ تو نہیں لکھی جو زیر بحث تھی, وہ تو نہیں لکھی اس نے. منکر روایت ہے. اب ثبوت میں کیا پیش کر رہے ہیں اس کی منکر روایت یہ تو اصول ہوا ہے. حضرت علی سے پوچھ لیجیے. تو لہٰذا اس مناظرے میں آخر تک شہید نے جو, ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, آخر تک جو شہید نے بات کی کہ تم وہ لے آؤ کہ کہیں پہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی میرا خلیفہ نہیں ہے. رسول سے حدیث لے کے, یعنی کیونکہ یہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے, اب رسول سے ہی لے آؤ کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں میرے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے. پورے مناظرے میں بیچارے نہ لا سکے. چیلنج ہے آج بھی شہید کا, ہم بھی بیٹھے ہیں, شہید کے شاگردان میں سے آپ کہہ لیں کہ شہید کے چاہنے والوں میں سے آپ کہہ لیں کہ ہم بھی بیٹھے, ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ شہید نے جو اس وقت دعویٰ کیا تھا اب لے آؤ. اب تو تم لوگوں تھوڑے سے عقل آ گئی ہوگی نا تم لوگوں کو. تو اس کے بعد سب سے بڑی لطف والی بات ہے یہ جو تم نے وہاں پہ قاعدے بیان کیے ہیں, اب ان قاعدوں کو ذرا نکال کے دکھا دو. تم لوگوں کو تو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ جر اور تعدیل کے درمیان جر مفسر ہوگی تو تب مقدم ہوگی, اور تم کوئی جر مفسر بھی اس پہ نہ دکھا سکے. اور شہید نے بار بار تمہیں یہ چیلنج کیا, اور جو تم جروحات دکھاتے رہے غیر مفسر تھیں. اور وہ مولوی عبداللطیف سبحان اللہ کیا کہنے اس کے, وہ کہتا ہے کہ ایک راوی یہ بخاری مسلم میں ہے ٹھیک ہے, لیکن بخاری مسلم کے اندر جب رہتا ہے سیکھا ہے اس کے باہر جا کے نا وہ بیچارہ ضعیف ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کی عقل تھی, اسی میں ہم اکتفا کرتے ہیں. خداوند متعال شہید کے درجات بلند کرے. شہید ابو عماد حیدر اور شہید خرم زکی کے لیے ایک جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.